ବୃନ୍ଦାବନ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଜାଗା ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ଆଉ ରହିବା ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର କେତେ ହେଇଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣେଇବି ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣେଇବି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳାଲୀଳା କରୁଥିଲେ ନିଧିବନ ତ ଏଇ ନିଧିବନକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ରିକ୍ସାର ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପାଖ ହଉ ଦୂର ହଉ ଯେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ରିକ୍ସାର ସୁବିଧା ଏଠି ମିଳିଯିବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାନେ ନିଧିବନ ଭିତରେ ବୁଲିବା ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ପ୍ରିୟାଂଶୀ ବସିଥିଲା ତ ତା ହାତରୁ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ହାତରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଫ୍ରୁଟି ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା ଏଠିକାର ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ପୁରା ଚାଲାକ ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି କେବଳ ଫ୍ରୁଟି ହିଁ ପିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରୁଟି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ ମାନେ ସେ ପୁରା ଖୁସି पूरा भिडियोटी को संपूर्ण लास्ट जाए देखिए आ भल लगे निश्चित लाइक करेंगे जेहेतु भगवान पाखक आम आसचु तो निश्चित आपण मैंने राधे राधे ही लिखे जदि आपण मैंने वृंदावन जीवे ताहले ट्रेन ले केमिति जीवे आपन को केते टका टिकेट पड़िबो आपण माने देखियो देउची 735 टका पड़िबो भुवनेश्वर मथुरा जीवा पई पड़िबो डायरेक्ट ट्रेन चलेनी आउ एसी रे जीवा को हेले 1950 टका देखि परथिबे एठी दुईटी ट्रेन चले गोटे उत्कल एक्सप्रेस आ गोटे हीराकुद एक्सप्रेस रे आपण माने जीवेनी काना राति रे से उल्हे दबो आपण राति रे उल्हेला परे हैरान हेबे तो सेति पई आपण माने जांतु उत्कल एक्सप्रेस रे 35 घंटा लागिवो तो आपण माने 2 दिन गोटे राति लागिवो तो यहाँ आम आसिक पहुँची जो देखिपे वृंदावन जोटी कृष्ण खेलुले से आसिक पहुँच सार्चु निधिवन तो निधिवन एंट्री देखिपे आपण मैंने यहाँ निधिवन फास्ट गेट तो ता भितर को जीवा पूर्व मुझे कहि माने केमिति कौन बुलिबे वृंदावन केते कौन खर्च हम टोटाल ये भिडियो आपण मैंने पाइबे आपण मैंने सीधा आसिक उल्हे पड़े मथुरा जंक्शन देखिए तो ये मथुरा जंक्शन में उल्हेबे से जदि उत्कल एक्सप्रेस आसुँच दिन 11 ରୁ 11:30 भितर लगेदेव सेठू इ रिक्सा आपने पलि आसवे मथुरा वृंदावन जोटा कि आपको पर पर्सन 50 टका पड़ो जदि आपने रिजर्व आसवे 200 टका पड़ो तो रिजर्व करके पलि आसवा बेटर हम कहीं पाखे लगेज फगेज थी तो इ रिक्सार सुविधा से अच्छी सांगे सांगे रिक्सा मिल तो आणिकी सेठू पाखापाखि के 10 मिनिट ରୁ 15 मिनिट लगे मथुरा वृंदावन पहुँचला होटेल आपने आसिक रहीपर 1000 टका होटेल पड़ो तो बहुत बढ़िया होटेल 1000 टका भितर मिल जाव एसी रूम सहित ग्रीजर सब फैसिलिटी पाइपर जदि बजेट कम अच्छी आश्रम पलैबे बेड पिछा 200 टका पड़ो कि कमन समस्ते मिसिकी रे तो खाଇବା सेठी किसी आश्रम फ्री भी हुए जदि आप बजेट अच्छी होटेल भी खाई पारे तो टोटाल आपंकर बजेट खर्च हम मुझे आगू कहि निश्चित फास्ट आपण मैंने बांकी बिहारी मंदिर जी सेठू राधाराणी दर्शन कलापर पाखरे राधारमण मंदिर अच्छी सेठी भी दर्शन करेंगे तापर जमुना नदी पाखक पलैबे सेठी भी जाकि जमुना नदी कूल बोटिंग करें यहीटा आम आसीचु निधिवन जोटी कृष्ण खेलुले गोपी मान सहित तो सही केमती कौन टोटाल मुझे देखी विषय कहबी तो ये किसी समाधि थिला तो समाधि आम जापर नु प्रियांशी समाधि उपर चढ़ी होता से समाधि कहार मुझे आगू निश्चित कहबी चलते अभी भितर को जीवा निधिवन भितर को जीवा निधिवन भी निश्चित आसे बुलायापी सेठू निधिवन 50 टका नब पर पर्सन 50 टका कि 30 टका कौन नब एमती तो रिजर्व करके मुझे सब जगह रिजर्व 100 टका ने सांगे सांगे आणिक राधाराणी मंदिर ये निधिवन पहुँचादेवे सब आपण मैंने निहाती जब वृंदावन आसुँच 5 दिन प्लानिंग करेंगे 3 ରୁ 5 दिन आने ताले सब जगह बुली पारे तो मु जो प्रॉब्लम फेस करने से प्रॉब्लम फेस न करूँ कहीं आमको जना नाला ये गच आपण भावुए ये गच को कहीं जुआर होती ये गच नुहे तो ये गच विषय में बहुत किसी कहि ये गच आपने जानिले गच विषय आपण सरप्राइज लगे मुझे जानी नी ये गच विषय देखिपे ये जो गछ को मैंने प्रणाम करके जाऊँगी एमाने जड़े जड़े सब गोपी मैंने जो मैंने कि बहुत वर्ष है पूरा माने गछ होगी रही एत वर्षर पुराणा गछ मैंने पूरा ताकू ठीक से पूरा केयर करके रखी मैंने बंचिकी रही डाल लता कौटू कौटी जाकि माने छंदी होती जना ना किंतु एठी निधिवन रे आपण मानक बहुत सारा भगवान लीला खेला जहाँ भी सब करथिले गोपी मान सहित आ किसी गोपी मान मूर्ति भी अच्छी पूजा करने माने पूजा होउचंती बहुत सारा भगवान मंदिर भी या भितर अच्छी बहुत किसी आपण मानक देखा मिल एठिकार ये जो गछ मानक आपण माने देखुथिबे एमानकर तो माने गोपी मान बोली कि कहा जाए माने बहुत आगुरु गोपी मान तो कहा जाए किंतु या परे एठी जो माटी नहीं कि
ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଏଠି ଗଲା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧି ବି ଏଠି ବନା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ସବୁ ଗୋପୀ, ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମାନେ କିଏ। ତ ଆମେ ଏତେ ଫୋକସ୍ ଦେଇନୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଆଉ ତାର ପାପା ଏଠି ସବୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏତେ ଠିକ୍ ସେ ମାନେ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଏଠି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖି। ଆଉ ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଆମର ଏଠି ପାଦ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବହୁତ ସାରା ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଉ ବି ଏଠି ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଏପଟେ ଅଛି, ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଭିତରକୁ ପଳେଇକି ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆଗରୁ ଯାହା ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ମୁଁ କହିବି 4 ଦିନରୁ 5 ଦିନ ଆପଣମାନେ ରଖିଥିବେ ହାତରେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଆମ 2 ଦିନ ହିଁ ଟାଇମ୍ ରଖିଥିଲୁ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ। ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମାନେ ମାଟି ନେଉଛନ୍ତି ରଖିକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କିଛି ଥିବ ଜିନିଷ, ସେ ସେଠୁ ଯାଇକି ମାଟି ଆଣୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଜାଗା ଏଇଟା, ତ ସେଇପାଇଁ ଏଠି ସେମାନେ ମାଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପର୍ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି 10,000 ରୁ 15,000 ପର୍ ପର୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ପାଇଁ। ଆଉ ଭଲସେ, ଆଉ ଏଠି ରୁମ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ହି କମ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଶ୍ରମରେ ବି ରହିପାରିବେ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ AC ରୁମ୍ରେ ବି ରହିପାରିବେ। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଠି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ତ ସେଇମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ହିଁ ଏଠି ରଖିକି ପୂଜା କରାହେଇଛି। କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ସାରା ସମାଧି ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସମାଧି ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଠି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଇମାନଙ୍କର ଏଠି ସମାଧି ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନିଧିବନ ଭିତରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ବି ସେଇ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସବୁଆଡ଼େ ତ ଏଠି କେବଳ ରାଧା ରାଧା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ଏଠି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଠି ବି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବେ ଆସିଲୁ, ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇ ସମାଧି। ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିଖାନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଅଛି ବୋଲିକି ସମାଧି, ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ବସିବ ବୋଲିକି, ଚେୟାର ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ତ ସେ ଭାବିଲା ଏଇଟା ଚେୟାର ବୋଲିକି, ତ ଚେୟାର ଭାବିକି ଯାଉଥିଲା ବସିବ ବୋଲିକି। ତାପରେ ଆମେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ଏଠି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜୋତା ରଖିପାରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ପାଣି ବି ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପାଣି ବି ପିଇ ପାରିବେ। ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବଗେରା ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନେ ଏଠି ନେଇ ବି ପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ହାତରୁ କେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଫ୍ରୁଟି ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ପିଇଦେଲା। ପ୍ରିୟାଂଶୀ କହୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ହାତରୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କର ଫ୍ରୁଟି ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରିୟ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଫ୍ରୁଟି ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ମାଗୁଛି ମୋ ଫ୍ରୁଟି ଦେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦଉନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଯିବା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ରାଧାରମଣ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଠିକୁ ମାନେ ନିଧିବନରୁ ବାହାରିବା ପରେ 100 ମିଟର କି 50 ମିଟର ଦୂରରେ ତ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ରାଧାରମଣ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ରାଧାରମଣ ମନ୍ଦିର ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଟୀକା ଲଗେଇବେ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବା କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଟୀକା ଲଗେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଟୀକା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସେଠି ମିଳିଯିବେ। ବହୁତ ସାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଧରିକି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଟୀକା ଲଗେଇବେ 50 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ରାଧା ବେଶରେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଟୀକା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ରାଧା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟୀକା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଆଉ ମୁଁ ରାଧା ବେଶରେ ସଜ ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଇ ରିକ୍ସାରେ ବସି